السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رکھتا ہسٹوری چینل۔ دوستو، آج میں ایک ایسے سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں جس نے ہر زمانے کے لوگوں کو سوچ میں ڈال رکھا ہے۔ کیا سچ میں خدا کا استتو ہے؟ اگر ہم گہرائی سے جائزہ لیں تو خود سائنس بھی کسی ایسی ادرس طاقت کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے جسے ہم خدا کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا بھر کے سب سے پرانی کتابیں جیسے سومیرین ٹیبلٹس جو ہمیں ہزاروں سال پرانی سभ्यताओं کا حال بتاتی ہے، ان میں سے بھی سوال پر چرچا ملتی ہے کہ آخر کیا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ہمیشہ اس مسئلے پر اپنے اپنے نظریے رکھے اور ان نظریوں کو اگر بانٹے تو تقریباً 7 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا پر پورا یقین ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ خدا موجود ہے۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جنہیں محسوس تو ہوتا تھا کہ کوئی طاقت ہے مگر ان کا یقین بہت کمزور ہوتا تھا۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو یقین کرنا چاہتے تھے لیکن کسی ٹھوس ثبوت کی تلاش میں رہتے تھے۔ چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جو اس مسئلے میں بالکل نیوٹرل تھے، نہ حق میں نہ خلاف، بس اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول تھے۔ پانچویں قسم وہ تھے جو کہتے تھے کہ میں تبھی مانوں گا جب کوئی صاف سا چمکدار یا پکا ثبوت مل جائے، یعنی ایسے لوگ جو ہمیشہ نشانیوں کی تلاش میں رہے۔ چھٹی قسم وہ لوگ جو لگ بھگ ملحد ہو چکے تھے۔ ان کا اعتراض یہی ہوتا تھا کہ اگر خدا ہے تو دنیا میں برائی کیوں ہے۔ ساتویں قسم وہ لوگ تھے جو پوری طرح انکار پر اتر آئے، ہر وقت بس یہی کہتے رہے خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آسمانی ہدایت کے علاوہ ان لوگوں کو ایک چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کسی سائنٹیفک دلیل کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لاجک کے ساتھ جواب دے، سائنٹیفک دلیل دے کہ خدا موجود ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ اسلام میں اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی شے نہیں تو پھر آپ لاجک یا سائنس یا فزکس کے ذریعے اللہ کے وجود کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں، اسی فزکس کے قوانین کے ذریعے ہم اللہ کی موجودگی ثابت کر سکتے ہیں، تو اگر فزکس ہی کے ذریعے میں آپ کو فزکس کے بنانے والے کریٹر گاڈ کا وجود ثابت کر دوں تو بعض اوقات چیزیں نظر نہ آنے کے باوجود اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہوتی ہے۔ جیسے صبح کے 4:30 بجے انڈیا کے جنوب میں ایک بالکل مدھیم سا ستارہ نظر آتا ہے جس کا نام ہے پروکسیما سینٹوری۔ اس ستارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے نزدیک کا ستارہ یہی ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 12 سال پہلے جب اس ستاروں کو اور جب کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی گردش بہت عجیب طرح سے ہوتی ہے، تو ایسے کہ جیسے کوئی اندیکھی چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو، اور تمام کیلکولیشن کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اندیکھی چیز بالکل ہماری زمین کی طرح کا کوئی سائرہ ہوگا جو اسے کھینچ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال تک سائنسدان اس تھیوری پر یقین رکھے رہے، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کوئی سائرہ ہے جو پروکسیما کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور یہ تھیوری 2016 میں سچ ثابت ہو گئی کیونکہ تب پہلی بار وہ اندیکھا سائرہ دکھائی دیا جس کا آج اس وقت نام پروکسیما سینٹوری بھی ہے۔ تو ایک ایسا سائرہ جو طویل عرصے تک کسی کو نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن ایکسسٹ ضرور کرتا تھا، اور سائنس کی اسے ٹیکنیک کا نام ہے پریڈکٹیو ماڈلنگ، اور آج سائنس کی اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو ثبوت کر دوں گا کہ خدا ایکسسٹ کرتا ہے۔ لیکن آخر سائنس کی چیز کا نام ہے، سائنس اس کائنات کی اسٹڈی کا نام ہے، جبکہ القرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کائنات کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس دعوے کا ذکر سورہ فاطر میں ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کی جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، لیکن آگے چل کر اسی سورہ میں ایک بڑی ہی زبردست آیت ہے کہ ان آسمانوں اور زمین کو تھامنے والا بھی اللہ ہی ہے، کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے تو پھر سوائے اللہ کے انہیں کوئی اور تھام بھی نہیں سکتا۔ کون ہے اللہ جس نے اس کائنات کو نہ صرف بنایا بلکہ وہ اسے سنبھالے ہوئے بھی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا
प्रोडिक्टिव मॉडल अप्लाई करके देखें कि क्या अल्लाह वाकई एक्जिस्ट करता है। आपको एक मज़ीद बात बताऊं कि हमारी ये कायनात और इसका पूरा का पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ 57 नंबर्स के ऊपर कायम है। ऐसे नंबर जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। यह नंबर्स कभी बदलते नहीं और इन 57 नंबर्स को फिजिकल कांस्टेंट्स कहते हैं। ये नंबर्स बड़ी से बड़ी चीज़ भी देखे गए, मसलन रोशनी की रफ्तार जो पूरी तरह कायनात में हमेशा एक जैसी स्पीड पर सफ़र करती है, यानी 2,99,792 मीटर प्रति सेकेंड। ये नंबर इस पूरी कायनात में हमेशा एक जैसा रहता है। या फिर कसी से अकल शकल जो है जिसकी ताकत इस नंबर पर रहती है। यहाँ तक कि इस कायनात के हर वक्त बढ़ने की स्पीड भी जो कि 73 किलोमीटर प्रति सेकेंड मेगा पर सेकेंड है। ये स्पीड कभी नहीं बदलती। या फिर इस कायनात की ताकतवर तरीन फोर्सेस में से एक फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो हमेशा इस नंबर पर कायम रहती है। मैंने आपको बताया ना कि ये नंबर्स बड़ी सी बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी सी छोटी चीज़ों तक देखे गए हैं। मसलन एटम से भी छोटा एक ज़र्रा इलेक्ट्रॉन की जिसका वजन हमेशा इस नंबर पर कायम रहता है। या फिर इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे दूसरे ज़र्रात यानी प्रोटॉन्स जिनका वजन हमेशा इस नंबर पर कायम रहता है। ये और इन जैसे 57 नंबर इस कायनात में हमेशा एक जैसे रहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये नंबर इतने एक्यूरेट और एक दूसरे के साथ इतने बैलेंस में है कि अगर इनमें बाल बराबर भी हरकत आ जाए, और मेरा मतलब है ये कि बाल बराबर ही हो, तो ये कायनात होती और ना ही हम। मिसाल के तौर पर अगर कसी से शकल यानी ग्रेविटी थोड़ी सी भी कम या थोड़ी सी भी ज़्यादा होती तो सितारे या तो बहुत गर्म होते या बिल्कुल ठंडे पड़ जाते। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर सितारे ना होते तो क्या हो जाता? ज़्यादा से ज़्यादा रात का आसमान ज़्यादा डार्क हो जाता। तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता? आप बहुत गलत है, क्योंकि अगर सितारे ना होते तो हम भी ना होते, क्योंकि जिन एलिमेंट्स या अनासिर से मिलकर हम बने हैं वो किसी ज़माने में सितारों ही के अंदर पैदा हुए थे। और वो सितारा अगर ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंड होता तो कभी उसके अंदर कोई एलिमेंट या उनसूर पैदा ही नहीं होता। लेकिन ये उनसूर होता क्या है? तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है विस्मूल आपके अपने जिस्म के ये सब कुछ मादे या मैटर से बना हुआ है। इसलिए तो हम इसे मादी दुनिया या फिर मेटेरियल्स वर्ल्ड कहते हैं। और ये तमाम का तमाम मादा सिर्फ और सिर्फ 118 अनासीर से मिलकर बना है, कि जिनमें से अक्सर के नाम आपने भी सुन रखे होंगे। मसलन आपका जिस्म ये सिर्फ 6 अनासीर से मिलकर बना है: ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और हाइड्रोजन। ज़रा सोचे कि ये 6 चीज़ें, ये सारे के सारा मादा आया कहाँ से था? सितारों में से। और वो कैसे? आपको पता है कि इस कायनात की पैदाइश के बाद सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर हाइड्रोजन पैदा हो गई थी, क्योंकि प्रोटॉन्स का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था। अब क्योंकि हाइड्रोजन बन गई तो फिर इससे सितारे बने। फिर उन सितारों के बनने के बाद उनके अंदर न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ, और फिर उसके बाद सितारों के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सब कुछ बना। अब सिर्फ इमेजिन करें कि अगर सितारे ना होते, ना ही ऑक्सीजन होती और ना ही कार्बन, और अगर ये दोनों चीज़ें ना होती तो ना मैं होता और ना आप होते। चलिए ये मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। मान लीजिए कि प्रोटॉन्स का साइज़ परफेक्ट होना या एक इत्तेफाकार हो सकता है, लेकिन ये कायनात की 4 बड़ी ताकतों में से एक ताकत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर इस नंबर से ज़रा सी भी कम या ज़रा सी भी ज़्यादा होती तो कभी हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल तक ना बना पाते। और अगर मॉलिक्यूल्स ना बनते तो ये कायनात सिवाय एक बड़े से बादल के और कुछ भी ना होती। 57 नंबर्स बिल्कुल परफेक्ट और एक दूसरे के साथ परफेक्ट बैलेंस में है। और मज़े की बात यह है कि अपनी अपनी जगह से टलते भी नहीं। यूँ लगता है कि इस पूरी कायनात को सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया था, ज़िंदगी की पैदाइश के लिए। ये सारी बात करने के बाद
जो है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक के ज़रिए हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ बचती है। पहली यह है कि ये तो बेशर्मों की तरह कह दिया जाए कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था। ये फिर मान लिया जाए कि कोई अनदेखा है कि जिसने इन 57 नंबर्स को प्रोक्सिमा सेंचुरी की तरह बांध कर रखा हुआ है, जो इस कायनात को थामे हुए है ताकि ये अपनी जगह से टल ना जाए। कोई है जिसने इन 57 नंबर्स को ना कभी कम होने दिया और ना कभी ज़्यादा, क्योंकि अगर ये नंबर्स कम या ज़्यादा हो जाए, अगर ये नंबर्स टल जाए, तो फिर सिवाय उन अनदेखे रब के उन्हें कोई और थाम भी नहीं सकेगा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन हर तरफ उसकी एक्सटेंस महसूस हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।